शुभोदय बच्चों। आज हम तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के पहला पद्यपाठ प्रार्थना इस पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, हम सभी भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उसी को हम प्रार्थना कहते हैं। कवि इस कविता के द्वारा जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं तो प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, तो किस तरह की प्रार्थना करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर आप सबके सामने उनके कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले हम इस कविता का आशय क्या है उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस कविता का आशय इस प्रकार है: मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, मनुष्य इस समाज में अच्छे व्यक्ति कहलाने के लिए उनका व्यक्तित्व अच्छा रहना चाहिए, उनके मन में सद्भावना होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को हर एक लोग गौरव देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में सद्भावना का प्रधान स्थान होता है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी किसी भी मानव के मन में छोटे बड़े जैसे भेदभाव नहीं रहना चाहिए। यानी वो आयु से संबंधित हो या संपत्ति से संबंधित हो, किसी प्रकार की छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रख लेना चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर एकता की भावना से, प्यार और विश्वास से, स्नेह से रहना चाहिए। वैसे रहने से हम हमारे सामने आने वाले हर एक मुश्किल को आसानी से भगा सकते हैं। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए और अपने देश, जाति और भाषा के प्रति अभिमान रखना चाहिए। ये मेरा देश है, मेरे देश की अभिवृद्धि के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, इस तरह की भावना हमारे मन में होना चाहिए। यही सद्भाव के तत्व है, इसी को हम सद्भावना कहते हैं। कवि भगवान से इस प्रकार की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना इस कविता के द्वारा कर रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि हम भी भगवान के सामने ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम पीपीटी के द्वारा यहाँ पर इस पद्य में इस पद्य के द्वारा कवि हमें क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम देख लेते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, पूरे समाज के सामने हमें अवमानित होना पड़ता है, हम पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, अच्छे विचारों को ही सोचना चाहिए। जो हम सोचते रहते हैं वैसे ही काम हम करते रहते हैं, उससे संबंधित बातें ही हमारे मुंह से प्रकट होते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छे विचारों को सोचना चाहिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಸಚ್ ಬೋಲೆ ಸಚ್ ಬಾತ್ ವಿಚಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮುಚ್ಚೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೋವನ್ಸಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಹಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳಿನ ಆಸರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ
ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸಗಾರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಚ್ ಹಮೇಶಾ ಸಚ್ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹೆ और अच्छे विचारों को सोचना चाहे. भले काम पर जीवन वारे. वारे पद का अर्थ होता है न्योछावर करना. न्योछावर करना इसका अर्थ क्या होता है? समर्पित करना ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಭಲೆ ಕಾಮ್ ಪರ್, ಭಲೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಒಬ್ಬ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯವರ್ಗನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. मनुष्य हमेशा सत्य बोलना चाहे. सच बात पर सोच विचार करना तथा अच्छे काम के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೆಚ್ಚೆಯ ಹುದೆನ್ನಬೇಕಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए. बच्चों, हम सभी देख रहे हैं इस चित्र में सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹೆ ನಿಯಮ ಅಪನಾಯೆ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಜ ತುಂಬ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀತಿ ಬಾತೋಂಕೋ ಬಿಸ್ರಾಯೆ. ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ರಾನ ಪದಕ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ? ಭೂಲ್ ದೇನಾ, ಭೂಲ್ ಜಾನ, ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬೀತಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೋ ಅಂದರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಡೆದು ಹೋದಂಥ
ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀತಿ ಬಾತೋಂಕೋ ಬಿಸ್ರಾಯಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತನ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಂತೆ, ನೋವು, ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಆ ಮರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಿಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳು, ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಿಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಿಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. स्वस्थ और सुख समाज के लिए मनुष्य के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹೆ ನಿಯಮ ಅಪನಾಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸ್ವಸ್ಥ और सुख समाज के लिए ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ, ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜ, ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. इसलिए मानव बीते हुए बातों को भूलकर मिलजुल कर रहने का नियम अपनाना चाहिए. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಡೆದು ಹೋದಂಥ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು, ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. छोटे बड़े ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಛೋಟೆ ಬಡೆ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ವಯಸ್ಸಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯ ಅಹಂ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ತನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಅವನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಛೋಟೆ ಬಡೆ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂಥವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರೂ ಸಹ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಗಿರೆ ಹುಯೆ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ತುರಂತ್ ಉಠಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದಂಥವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ
ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ನಗ್ತೀವಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಗುವುದು ತಪ್ಪು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೈ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ. ಗರೀಬ್ ಲೋಗ್ ಸಂಕಟ್ ಮೇ ಪಡೆ ಹುಯೇ ಲೋಗೋं को ತುರಂತ ಉಠಾನಾ ಚಾಹೆ. ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಷ್ಟಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅಪಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಆಗ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ನಮಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವಂಥವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಣತನವನ್ನು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಒಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. करे किसी का न अपमान ऐसी ही मति दो भगवान. बच्चों, हम इस चित्र में देख रहे हैं एक छोकरी क्या कर रही है, एक सुंदर गाय के सामने उसका अपमान कर रहे हैं, गाय की अपमान कर रहे हैं. और एक दृश्य में चित्र की और एक दृश्य में हम देख रहे हैं छोटे बच्चे अपने माता पिता से आशीर्वाद मांग रहे हैं. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕರೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ನ ಅಪಮಾನ್ ಏಸಿ ಹಿ ಮತಿ ದೋ ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸೆ ಹಮ್ ಯಹಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ ಕಿ ಕಭಿ किसी को भी अपमान नहीं करना और भूल कर भी कोई भूल नहीं होना चाहिए. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಕರೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ನ ಅಪಮಾನ್. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಕಳಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಂಥ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅಂಥ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಮಾನವಾಗೋ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ನೋಟ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಲ್ ಕರ್ ಭಿ ಕೊಯ್ ಭೂಲ್ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆ. ನಾವು ಮರೆತೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ಸಹ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮರೆತೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಕವಿಯ ಆಸೆ. ಏಕ ರಹೆ ಸದ್ಭಾವ ರಖೆ ಹಮ್ ದೇಶ ದೇಶ ಮೇ ಮಾನ ರಖೆ ಹಮ್. ಏಕ ರಹೆ ಸದ್ಭಾವ ರಖೆ ಹಮ್.
ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಏಕ್ ರಹೆ ಸದ್ಭಾವ್ ರಖೆ ಹಮ್ ಸಬ್ ಏಕ್ ಹೇ ಸಭಿ ಧರ್ಮ ವಾಲೆ ಏಕ್ ಹಿ ಹೈ. हमारे देश पर आदर रखेंगे, गौरव करेंगे और भक्ति रखेंगे. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸ್ತದ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಧರ್ಮದ ಜನರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಹೊಡೆತ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸಹ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿತೀವಿ. ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇಶ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वहाँ हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वहाँ हृदय नहीं ಪತ್ಥರ್ ಹೇ ಜಿಸ್ಮೇ ಸ್ವದೇಶ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ನಹಿ. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥವರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಟ್ ಛೋಡೆ ಸಂಯಮ್ ಅಪನಾಯೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ್ ಭಲಿ ಭಲಿ ಜಾಯೆ. कवि यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन में हट नहीं रहना चाहिए, संयम से बर्ताव करना चाहिए. मातृभूमि पर भली भली जाएं. मातृभूमि के लिए सर्वस्व को त्याग करके अपनी बलि देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. हट छोड़कर द्वेष भावना को छोड़कर संयम अपनाना चाहिए, शांति मार्ग को अपनाना चाहिए. हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हम अपना जीवन अर्पण करके अपना प्राण त्याग करने के लिए भी सदा सिद्ध रहना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಸಂಯಮದಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ मनुष्य जीवन में हम पहले ही जान चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में सद्भावना का प्रधान स्थान होता है. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಗ, ನಮ್ಮವರು ಅಂದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮವರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರಹದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಸದಾಕಾಲ ಒಳಿತನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, ये था प्रार्थना कविता के द्वारा कवि इस तरह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हम भी उसी तरह की प्रार्थना करके हम भी अच्छे व्यक्ति बनकर समाज को अच्छा करने का भाव रख लेना चाहिए. ನಾವು ಸಹ ಈ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಂತೆ ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತರಹದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಹ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರಹದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತರಗತಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.